नमस्कार, न्यूज़ ऑफ इंडिया सच के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज कांग्रेस द्वारा कॉरपोरेशन आकर गंदे पानी की समस्या को लेकर आवेदन पत्र लेके आया। आप देख सकते हो कि कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब को ये आवेदन देने के लिए कांग्रेस के ऋत्विक जोशी वडोदरा के कॉर्पोरेटर आए हैं। વડોદરાની પ્રજાને ગેરમાર્ગે દોરવાનું કામ આ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનર કરી રહ્યા છે ભાજપનો હાથો બનીને। કારણ કે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડના સમયથી જે પાણીના સ્ત્રોતના વડોદરા શહેરમાં છે, આજવા નિમેકા હોય, મહીસાગર હોય, જે ફ્રેન્ચવેલ બનેલા છે, એ તમામની જો ગણતરી કરીએ અને આ જે કોર્પોરેશનની વેબસાઇટ છે, કોર્પોરેશનની વેબસાઇટ પર લખેલું છે કે ટોટલ જે પાણીની આવક છે એ સ્ત્રોતના માધ્યમથી 457 અને વડોદરા શહેરને જે પાણી મળે છે ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં, તો જે પાણીની ઘટ સર્જાઈ નથી અને જે પાણી છે વધારાનું જે પ્રજાને મળવું જોઈએ, જેના માટે લોકો વેરો ભરે છે, એ પાણી જાય છે ક્યાં? આજે વડોદરા શહેરમાં જે ટાંકીઓ છે પાણીનો જે રસ્ટર છે એના માધ્યમથી જે પાણી મળે છે, પણ 457 એમએલડી તો વેબસાઇટમાં કોર્પોરેશને લખેલું છે। તો ખાલી તમે જે અત્યારે પેપરવર્કની વાત યાદ આવી, ખરેખર આ જે પ્રોસિજર છે, જે સફાઈનો પ્રોસિજર જે છે, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर और अन्य कार्यकर्ता है वो बैनर और पोस्टर के साथ विरोध कर रहे हैं कि वडोदरा शहर में अच्छे पानी की गंदे पानी की जो समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो। इसके लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता और अन्य लोगों के साथ किया जा रहा है। हम बात करेंगे वार्ड नंबर 14 के कॉर्पोरेटर यहाँ पर आज आए हो पानी की समस्या लेकर, क्या कहना चाहिए? हम पिछले कई दिनों से पानी के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि बड़ौदा की जनता पानी नहीं मिल रहा है। आप ही के माध्यम से हम लोग आजवा सरोवर भी गए थे। आजवा सरोवर की सफाई 206 थी, जबकि आजवा सरोवर की सफाई होनी चाहिए थी 208 से 210। और लोग के पास वो लोग का कहना है कि नर्मदा में से पानी नहीं मिल रहा है, तो नर्मदा से पानी आपको क्यों नहीं मिल रहा है? वो मेन सोचने का समय। जो पानी पुरोधा का जो भी अधिकारी उसको तात्कालिक कड़क से कड़क पकड़ लेना चाहिए। और जो बड़ौदा की जनता को पानी नहीं मिल रहा है, जो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी पानी के लिए जग से उनको पानी टैंकर से पानी पहुंचा जाने की जो कोशिश हो रही है वो बंद करनी चाहिए। उनको नल से जल योजना है सरकार की, वो नल से जल योजना के तहत उनको पानी अच्छा मिलना चाहिए। जी, वडोदरा की जनता को जल्द से जल्द अच्छा पानी मिलना चाहिए, ऐसे विचार सुनने से यहाँ पर लोग कॉर्पोरेशन में आए हैं। हम बात करेंगे वार्ड नंबर 18 के जो है समर्थक। जी, आपके विस्तार में कैसी समस्या है पानी की, क्या कहना चाहते हैं? हिंदी में बोलो। जिस तरह से पूरे बड़ौदा शहर के अंदर पानी का जो संकट घेरा हुआ है, ऐसे तो पूरे साल ये संकट रहता है, लेकिन पिछले कई दिनों से जो बड़ौदा शहर के अंदर पानी का संकट घेरा है, लोगों को जो अपना समर चल रहा है, समर का अंत है अभी,
पूरे समर में तो उन्होंने लोगों ने बहुत तकलीफें ली है, लेकिन अभी भी जो सामना करना पड़ रहा है परिस्थिति का, उसको देखते हुए वडोदरा शहर कांग्रेस तरफ से आज हम लोग कमिश्नर श्री को मिलने आए हैं और उनको एक रजूआत की है, एक हमारी बात रखी है कि जो शहर के लोगों की चिंता जताई है कि लोगों को पूरा पानी मिले। और जिस तरह से जो एरिया से मैं आता हूँ, मैं मांजलपुर से आता हूँ और हमारे विस्तार के अंदर हमारे भी कई इलाकों के अंदर जैसे कि हमारा अलवाना का कोतर तलावड़ी विस्तार है, जीआरडीसी कॉलोनी विस्तार है, वहाँ पर भी लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, पानी का अच्छा पानी तो नहीं मिल रहा है लेकिन प्रेशर से भी नहीं मिल रहा है। और लास्ट 15 दिन से तो ऐसा है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा, 15 मिनट का पानी मिल रहा है, तो कैसे लोग पानी के बिना गुजारा करें। अभी जो समर चल रहा है, समर में आप समझ सकते हो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों की चिंता है। हर बार भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है, लोगों का विश्वास जीत तो लेते हैं, वोट तो ले लेते, लेकिन अभी भी पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग कमिश्नर जी को आवेदन देने आए कि इसका कुछ ना कुछ मास्टर प्लान बनाए और जो खराब हुई लाइनें हैं, जो पुरानी लाइन हो गई, उसको चेंज करने में आए, जिसकी वजह से लोगों को पानी मिले, पूरे प्रेशर से मिले, पीने का पानी स्वच्छ मिले। स्वच्छ ना मिलने के कारण से लोग वाटर जग मंगा के अपना गुजारा चलाते, लेकिन जो यूज़ करने के लिए रोजिंदा जीवन में जो ज़रूरत पड़ती है वो पानी भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि पानी का जो टैक्स कमिश्नर और अपने कॉरपोरेशन ले रही है उसको माफ़ करना चाहिए, ये हमारी रजूआत है और हमारी ये मांगनी है। वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा भी कमिश्नर साहब को रजूआत की जा रही है। हम दृश्य दिखाने का ट्राई करेंगे। प्रेस वाला भैया बाहर कैसे जाऊं? ये हटेगा तो आप जाओगे ना। अंदर अंदर बात कर रहे हैं। કારણ કે સરદાર એસ્ટેટનું પૂર્વ વિસ્તારનું પાણી છે દક્ષિણ વિસ્તારમાં છે, માંજલપુર ટાંકી, તરસાલી ટાંકી, મકરપુરા, વલસાડ આ બધી જ ટાંકીનું પાણી આજવાથી હતું. જે તે સમયે અધિકારી હું અને ત્યારના મેયર કેયુરભાઈ રોકડિયાએ ખાનપુર લાઈન અમે ચાલુ કરી. અમારો રસ એટલે હતો પૂર્વ વિસ્તારનો કે ખાનપુર જો લાઈન ચાલુ થાય તો દક્ષિણને ત્યાંથી પાણી મળે 100 MLD, એટલે અમારું પૂર્વ વિસ્તારનું પાણી જે 20 MLD એ લોકો લઈ જતા દક્ષિણમાં એ સોલ્વ થાય. એ અમે કર્યું. જમીન માલિકને અમેરિકા હું ને અધિકારીએ જાતે કરો 3 કિલોમીટરની લાઈન એ પરમિશન કરતા હતા અમેરિકાથી, એ લેવડાવી સાહેબ. એ ત્યારથી અમે આ પાણી પાછળ નાખીએ એટલે અમે જાણીએ. અત્યારે તમે ને હું કશું જ નથી કરી શકવાના. જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ છે 206 લેવડાવી આ એટલા માટે થયું છે. સિટી એન્જિનિયર રજા જે અધિકારી છે એ પાછલા અધિકારી અમૃત મકવાણા સત્તરમાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 209 લેવલ રૂલ લેવલ આવે ને એટલે એ કેનલ ચાલુ કરી. એટલે આ પરિસ્થિતિ જૂન સુધી આવી કોઈ દિવસ નથી. હવે એ સમય આપણે ચૂકી ગયા. હવે એના પર ચર્ચા કરવાનો બી મતલબ નથી સાહેબ. છેલ્લો એક જ વિકલ્પ છે, પોન્ટૂન ચાલુ કર્યા પછી 10-12 MLD ની છે, 1 MLD ચાલે છે 12 કલાકે, 1 MLD આપણે ખેંચી શકીએ. 12 કલાક મોટરો ચલાવી શકાય.
જે ઘટ અત્યારે છે અને જે પ્રમાણે આપ કામ કરી રહ્યા છો આદેશથી કે ઇલીગલ કનેક્શન, તો એક જ લીટીમાં કહું છું કે આ ઇલીગલ કનેક્શન નિમેટાથી સયાજીપુરા સુધી જે પણ આપણો ભાગ નથી એમાં તમામ પર ઇલીગલ કનેક્શન છે. એની આખી યાદી છે પાણી પુરવઠા પાસે. કેમ નથી કરતા? મોટી મોટી કોમર્શિયલ સોસાયટીઓ, કોલેજો અને સ્કૂલોએ આપણી મેઇન ફીડર લાઇનમાંથી ચોરી કરીને કનેક્શનો લીધા. એ જ હમણાં બંધ કરો. તમે નાના બંધ કરવા જશો, અડધાના કનેક્શન બંધ કરવાથી કોઈ ફરક નહીં. જે મેઇન આપણું 20 MLD ચોરાઈ જાય છે પાણી, એ થાય છે સયાજીપુરા સુધી. નિમેટાથી સયાજીપુરા જે આપણી હદમાં નથી ત્યાં લોકોએ લઈ લીધા છે. આ જ બંધ કરવાના છે. અત્યારે બીજું કશું જ આપ નહીં કરી શકો, હું પણ નહીં કરી શકું. અમે એટલા માટે જ આવ્યા છે કે એ ઇલીગલ કનેક્શનો 20 MLD પાણી ચોરાઈ જાય છે અને એનો પુરાવો તમને હું એટલે આપું છું કે જે સ્કાડા સિસ્ટમ લગાડી છે ફક્ત એ જ ભાગમાં એને બંધ કરી દેવા પડી છે. નિમેટાથી સરદાર એસ્ટેટ સુધી આવતા હિસાબ મળતો નથી. જાણી જોઈને એને ડાઉન કરી દેવામાં આવી છે. એ કામ નથી ચાલતું. સયાજીપુરા પાસે પણ સ્કાડા સિસ્ટમનો જે વાલ છે ને એનો જે ડિસ્પ્લે છે એના પર ફ્લો નથી બતાવતો. એટલે જે ગડબડ છે તમે કોઈને પણ અધિકારીને પૂછશો તો કહેશે કે આ આટલામાં કેમ નથી. બાકી સ્ત્રોત પરથી આપણે ઉઠાવીએ અને ટાંકી પર લાવીએ કે બેનો હિસાબ શાળામાં મળી જ જાય કે કેટલો ઉઠાવ્યો અને કેટલું આવ્યું. એટલે આ નિમેટા સુધીની લાઈન જે છે અમારી, નિમેટાથી સયાજી સરદાર એસ્ટેટ સુધીમાં જે ચોરી થાય છે એ બંધ કરો. બાકી કોઈ કનેક્શનો કાપવા જશો એમાં તમને ફાયદો નથી થવાનો. મેઇન ફીડર લાઈનમાં જે ચોરી થાય છે 20 MLD, ટોટલ 20 MLD. અને મજાની વાત એ છે કે આપને કેમ ગોળ ફેરવે છે એ સમજ. સાચું કેમ નથી કહેતા કે જ્યારે રૂલ લેવલ 211 હોય છે ને સાહેબ, ત્યારે પૂર્વ વિસ્તારને 145 MLD ફૂલ મળે છે. અત્યારે પોન્ટૂન ચલાવી અને 206 જ્યારે રૂલ લેવલ આવી ગયું તો એવું કહે છે તો બી 145 MLD અમે આપીએ છીએ. માન્યામાં ના આવે. એ 20 MLD ખાલી જે ચોરાય છે એટલું જ પકડો. બાકી અત્યારે કશું અમે, મારી આટલી જ આપને વિનંતી કરું છું. હવે જે મહીસાગરથી પાણીના સ્ત્રોત છે એની અંદર મહીસાગરથી લઈને આપણા ત્યાં સુધીમાં GSFCથી વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં એન્ટ્રી થઈ રાયકા, પોંચા, ધોળકા અને હાજરપુર ટ્રેન છે. એમાં ઇન્ટરલિંક કરેલું છે. જે તે સમયે સયાજીરાવ ગાયકવાડે એને ઇન્ટરલિંક નથી કરી, ડાયરેક્ટર લાઈનો હતી અને એ બધું રાબેતા મુજબ ચાલતું હતું. આપણા અધિકારીઓ એને ઇન્ટરલિંક કરેલું છે. એટલે કંઈ પણ ઇસ્યુ બને તો 4 ઝોનને જ્યાં જ્યાં પાણી જાય છે એને તમામને અસર. અત્યારે એવું છે કે ડોરસા અને રાયકા આ બંનેમાં રેતી કાઢવાનું કામ ચાલે છે. હું રોજ જેવું ફોન કરું છું. ફાજલપુર ફ્રેન્ચવેલમાં કશી કામગીરી નથી ચાલતી. તો સાહેબ અમારા ત્યાં ફાજલપુરથી જે પાણી મેળવતા ઉત્તર વિસ્તારમાં આવતા લોકો છે, લાલબાગ ટાંકી સુધી એનું પાણી આવે છે. સમા લાલબાગ ટાંકી સુધી એનું પાણી આવે છે. અમારો આખો વિસ્તાર કવર કરીને પોંચાનું પાણી પશ્ચિમ ઝોનમાં જાય છે. તો અમારા ત્યાં પણ પાણી કાપ મૂક્યો છે. પાણી આવે અડધો કલાકની અંદર પાણી બંધ થઈ જાય. સાહેબ તમે એક તો પેલી મોટરો લેવા અધિકારીઓને તો એક જ કામ સોંપી દીધું કે મોટરો જપ્ત કરો, મોટરો જપ્ત કરો. આશીષભાઈએ વાત કરી એમ અમારે ત્યાં પણ તમે મહીસાગરથી લઈને આવે છે, અહીંયા શહેરમાં આવે છે ત્યાં સુધી કેટલું પાણી ક્યાં જાય છે, કોણ લઈ જાય છે? આ ચેક કરવાની અહીં જરૂર છે. પેલા અડધાના કનેક્શનો વાળા બાપડા રડે છે આવીને કે બેન અમે મોટરો પાછી નથી આપતા, અમે ગરીબ માણસો છીએ, પાણી વગર અમે શું કરીએ, મોટર વગર તો ટીપું પાણી ના આવતું હોય. તો સાહેબ આ જે ઇસ્યુ છે સ્કાડા સિસ્ટમ નાખી, કોર્પોરેશને નાખી છે. સ્કાડા સિસ્ટમ સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત અને પાણી પ્રોજેક્ટ હોય કે પાણી વિતરણ હોય આ બધું જ કોર્પોરેશનનું છે. તોય એકબીજાની જવાબદારી લેવા કેમ તૈયાર નથી એ આપણને સમજણ નથી પડતી. અને એના લીધે પાણી છે ત્યાં પણ વિતરણ નથી થતું. નથી ત્યાં તો આજવામાં તો આપણે એટલું આજવાનું લેવલ અત્યારે 206 થી નીચે હશે, પણ અપમાં તો નથી. 3 દાડા પહેલા 206 લેવલ હતું. ક્યારે 206 લેવલ નથી થઈ. પૂછો આશીષભાઈ, આ પહેલી વાર એવું થયું. અને આપણે કહીએ છીએ કે અમે નર્મદા કેનાલમાંથી પાણી લઈશું, પત્ર વ્યવહાર કર્યો છે, તો એનો અમલ ક્યારે થશે? અને ત્યાં ના થવાનું હોય તો પછી તમે જેટલા બી પાણી વેરો હાઉસ ટેક્સમાં તમામ વેરા આવી જાય છે, છતાં આપણે પાણી વેરો ક્ષેત્રફળ આધારિત જેટલી મોટી જગ્યાએ એટલો વધારે વેરો લઈએ છીએ. તો બધા વેરા સાહેબ માફ કરી દો વડોદરા શહેરના નગરજનોના. એટલા તો રાહત આપવી પડે. લોકો પાણી ચોરી જાય 20 MLD જેટલું આપા ચોરાઈ જાય તો આપણે પબ્લિકને તો રાહત, અમારા પ્રમુખને તો રજૂઆત કરવા દો સૌથી સ્ટ્રોંગ.
हाँ कोई बात नहीं खाली खाली कोई काम बना क्योंकि आपके पास कभी भी वो काम नहीं किया चिंता के मुद्दे के लिए आता साहब સૌથી પહેલાં તો અમે જે આ ગયા 12 ઓક્ટોબરે તમે આ મુલાકાત લીધી તમારો વિડીયો છે એટલે એ ટાઈમમાં તમે વાત કરી હતી કે ભાઈ આ જે ત્યાં સાફ સફાઈની કામગીરી છે એ આપણે દિવાળીના સમયમાં કરીશું તો એ વરસાદ પછી એ વાત હવે તો વરસાદ શરૂ થયો નથી આપણે પેપરમાં જે જાહેરાત આપી એમાં તમે 30 દિવસનો કામમાં એક રીઝન આપવાનું નહીં આમાં જાહેરાતમાં નથી સાહેબ જાહેરાતમાં તમે સુધારો કરે કે તો લોકોને ટેન્શન આવી ગયું સમાચાર પત્રમાં જાહેરાત છે કોર્પોરેશનની ઓફિશિયલી પેપરમાં આપેલી જાહેરાત છે એનાથી આપણે હોય તો તમે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી તમે પબ્લિકમાં ખુલાસો આપો કે લોકોને અમને પણ ટેન્શન આવી ગયું જાહેરાત જોઈને પબ્લિક 30 દિવસો પાણી કાપ લખ્યું છે પાણી કાપ છે 15 મિનિટ આપને કાલે અધિકારીઓ કીધું કે 20 દિવસનો જથ્થો છે એ જથ્થો પૂછવા જ અમે ખરેખર આવ્યા છે કારણ કે આજે જ સવારે મેં તમને નાલંદા ટાંકીથી તમને મોકલ્યા છે કે 2 ફૂટ નાલંદા ગઢ છે અને પાકુર 2 ફૂટ ગઢ છે અને કન્ફર્મ કર્યું છે અધિકારીઓ કારણ કે આ તો મારી રોજની પ્રેક્ટિસ છે હું 5 વર્ષથી રોજ લેવલ જોઉં છું દરરોજ જે બપોરે નાલંદાનું લો લેવલ કેટલું થાય છે કારણ કે જો 16 ફૂટ નથી થતું તો ઘટ આવે એટલે 10 મિનિટનો કાપ મૂકવો જ પડે આ તો તમે ઘોષિત કર્યો છે એટલે તમે જાઓ એનું કારણ છે સર હું એમ નથી કહેતો તમારી હું અધિકારીઓની બી સાથે છું મને અધિકારીઓએ 5 વર્ષમાં નાલંદા પરથી આખું ઘટાડી દીધું મને લોન બી પાડી આપે એટલે પણ ખાલી આ લેવલ ઘટે એટલે તકલીફ પડે પણ મારો પૂર્વ વિસ્તાર હું આખો પૂર્વ વિસ્તાર 4, 5, 6 અને 15માં સૌથી હાઈએસ્ટ ઇફેક્ટેડ 15 ને 5 કેમ છે કે મારા વિસ્તારમાં સાહેબ ઓછામાં ઓછી 8 મશીન બધા જ લોકો સ્ટુડન્ટ પીજી તરીકે મારા આખા વાઘોડિયા રોડ એટલે 32 થી 35,000 સ્ટુડન્ટ રહે છે મારા રોડ જે લોકો મિસયુઝ પણ કરે છે છોકરાઓ રહેતા હોય બાળકો છે મા બાપથી દૂર રહેતા હોય પીજી તરીકે એટલે તમે સમજો ગમે ત્યારે વપરાશ એના કારણે પણ હું કહું છું કે વધારે પાણીનો વપરાશ તો વધારે જોઈએ ને આ લેવલ જો નહીં જળવાય મારી ટાંકીમાં તો આ જ પરિસ્થિતિ થવાની છે અમારા વિસ્તાર 2 તો એવા છે અમારી પાસે મહારાણા તીર્થ પાસે એટલે કે 14 નંબર અને 15 નંબર કે ત્યાં લોકો પાસે સ્ટોરેજ કેપેસિટી નથી અંડરગ્રાઉન્ડ એ પાણી જ્યારે આવે જ્યારે છોડે ત્યારે જ વાપરે છે જેમ કે કાગડાચાલી છે કે બાવનપુરા છે કે 4 દરવાજાનો વિસ્તાર છે આ લોકો પાસે અંડરગ્રાઉન્ડ કોઈ ટાંકી નથી એટલા માટે એમને સૌથી વધારે અત્યારે પાણી ગેટ ટાંકી અંડર કન્સ્ટ્રક્શન છે નવી બનતી છે એને વર્ષ અમુડિયાપુરા અંડર કન્સ્ટ્રક્શન છે એને વર્ષ અમે પાછલી ગામમાં અમારા વિસ્તારમાં સૌથી મોટું 5 એમએલડીનું બુસ્ટર એમાં બી ચાલુ છે એ બધું ચાલુ છે પણ સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ જે થયો છે સાહેબ એ તમારા ટાઈમમાં નથી થયો 35 થી 40 એમ જે વેલી રચના સોરઠિયાને નોટિસ આપ્યા પછી બી આ ત્રીજી લાઈનનું કામ આજે બી 5-6 વર્ષ હતું એ બહુ મોટો અમારો પ્રોબ્લેમ છે કે સોરઠિયા સરકારી જમાઈ છે સાહેબ કે આપણે એને જેને ખરેખર દંડ ફટકારવો જોઈએ પેનાલ્ટી પ્રત્યે બ્લેક લિસ્ટેડ કરો એને આપણે વારંવાર કોના કયા નેતા તો બધું તમે જાહેરાત આપો તમે સાચે જાહેરાત કરો છો કારણ કે અમારા નામ કમિશન તરીકે તમારું બદનામ થાય કે કોઈ ભાજપના નેતા કે કોઈ અમૃત મકવાણા સાહેબ 35 થી 40 નોટિસ આપી છતાં બી કન્ટિન્યુ લાગ્યું છે કન્ટિન્યુ એ માણસ હજુ બી કામ નથી એના લીધે આખો વિસ્તાર ચેરમેન બે ત્યાંથી આવી ગયા મેયર ત્યાંથી પાછા વળમાં આવી ગયા પણ છતાં બી પૂર્વ વિસ્તારમાં તો સાહેબ આ જેમના આશીષની વાત આપી છે પણ આવા જેટલા સરકારી જમાઈઓ છે અમને બધાને ઘરે બેસાડો કારણ કે નામ તો કોર્પોરેશન બદનામ થાય છે 7,609 કરોડનું બજેટ આપ્યું આજે કોઈ પણ જગ્યાએ પાણીની પ્રોબ્લેમ હોય છે અને કોઈ અધિકારીને બોલાવે છે તો અધિકારીઓ પાસે એક જ જવાબ હોય છે કે પાઇપલાઇનો વર્ષો સુધી જે કટાઈ ગઈ છે તો સાહેબ હું એવું કહું કે છેલ્લા 30 વર્ષનું બજેટ હું તમને ચલો હમણાં 7,609 કરોડનું બજેટ છે 500 કરોડ રૂપિયા તમે પાઇપલાઇન માટે વાપરો તો છેલ્લા 5 વર્ષમાં તો વડોદરા શહેરમાં નવી પાઇપલાઇન આવી ગયો તો પાઇપલાઇન નવી થતી નથી જૂની પાઇપલાઇન કટાઈ ગઈ છે લોકોને ઘરે પાણી નથી આવતું જે વેરો ભરે છે ટેક્સ ભરે છે એટલે પાણી નથી મળતું અને પેલું ઘરના છોકરા ઘરથી ચાલે ઉપાધ્યાયને આટો જેટલી સાઇટો વાર આઉટસાઇડ બની છે
જે જેટલા મોટા બિલ્ડરો બધા બીજેપીને ફંડિંગ કરનારા બિલ્ડરો છે જે ડાયરેક્ટ કનેક્શન લે છે, તો સૌથી પહેલાં તો એમની સામે તમે પગલાં લો કે ગેરકાયદેસર કનેક્શન જેને કોઈ પણ નેતાને ક્યાંથી લીધા હોય એ બધાને તમે એની સામે પગલાં લો, સાહેબ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરો. એ જેટલા પણ ગેરકાયદેસર કનેક્શન વાળા છે આપણી કોર્પોરેશનની વેબસાઇટ પર ત્યાં પ્રિન્ટ કાઢી છે, આજે જ કાઢી છે. એમાં લખ્યું છે ટોટલ આપણે 457 MLD, બરાબર, એટલે 45 કરોડ 70 લાખ લીટર પાણી, બરાબર છે. હવે એમાં જેટલા આપણે વડોદરા શહેરમાં જે ટાંકી છે લગભગ 23 થી 25 ટાંકી છે જે બુસ્ટર છે, બરાબર. આ બધાનું કેલ્ક્યુલેશન કરીને જે આપણે આમાં આંકડા આપ્યા છે એ પ્રમાણે જે પાણી થાય છે આપણે જે પ્રજાને આપીએ છીએ 19 કરોડ 81 લાખ લીટર પાણી આપીએ છીએ. તો વચ્ચે ગેપ પડે છે, જે ગેપ પડે છે 25 કરોડ 81 લાખ લીટર, એ પાણી કઈ જાય છે? કોણ છે પાણીના ચોરો, કોણ છે પાણીના બુટલેગરો, કયા પાણીના માફિયાઓ છે? સાહેબ પગલાં લો અમની પર. આ બધા સરકારી જમાઈ થોડી છે, એમની તમે કેસ કરો. ખરેખર તમને કહું છું, આજે કમિશનર તરીકે તમારે આમાં બદનામી તમારી થાય છે સાહેબ. 20 વર્ષથી ભાજપને લોકોએ વોટ આપે છે, ભાજપ સત્તામાં છે, પણ આજે વહીવટી અધિકારી મેઇન એડમિનિસ્ટ્રેટર તમે છો, કસ્ટોડિયન તમે છો. તો અમને તો તમારી પર વિશ્વાસ છે, પ્રજાને તમારી પર વિશ્વાસ છે. તમે કામ કરી તમારી દેખાય છે, પણ તમારું કામ થતું નથી કારણ કે બધા ભ્રષ્ટાચારો બેઠા છે, બધા પાણીના ચોરો બેઠા છે, જે ડાયરેક્ટ ગેરકાયદેસર કનેક્શન મેઇન લાઈનમાં નાખી દીધા છે. હમણાં તમે વિડીયો જોયો મીડિયામાં, બુડિયાનગર ડીમાર્ટ પાસે જ્યાં બુડાના મકાનો છે ત્યાં આપણી જે પાણી ટાંકી છે ત્યાંથી તો આખા દિવસ અને રાત્રે લગભગ 50 થી 60 ટેન્કરો પાણી જાય છે બહાર હાઈવેની પેલી બાજુ. હવે આવે છે વોર્ડ 4માં. અમને તો એવું પણ ખબર પડી કે વોર્ડ 4માં જે આ ટેન્કરોનું જે કોન્ટ્રાક્ટ સબ કોન્ટ્રાક્ટ એ પણ ભાજપના કોર્પોરેટરનો સગાવવાનો છે. પણ વાત એવી છે કે આ જે વેરો ભરે છે એને પાણી નહીં, અને આપણે હાઈવે પર કોને પાણી આપવા જાય છે? સાહેબ સ્ટ્રિક્ટલી એક્શન લો. કે અમે તો આંદોલન કરવાના મૂડમાં છે. અમે વડોદરાના પ્રજાના વેરાના રૂપિયાનો વિઠવાટી થવા દઈએ. પાણી ચોરો, પાણી માફિયા અને પાણીના બુટલેગરો, શું દારૂના બુટલેગરો, આપણે આ બધા પાણીના બુટલેગરો જે પ્રજાના પરસેવાના રૂપિયાના વેરાના જે પાણી છે એ આ લોકો લઈ જાય છે. અને આ બધા બિલ્ડરો છે સાહેબ, અને બધા ભાજપને ફંડિંગ કરે છે ચૂંટણીઓમાં કરોડો રૂપિયા, એટલે ડાયરેક્ટ કનેક્શન લીધા છે અમને. અને તમને ભાજપના નેતાઓના ફોન આવતા તમે સમજી શકીએ. પણ સાહેબ આમાં તમે વડોદરાની પ્રજા થતા નહીં ના થવો જોઈએ. તમે જેમને વાત કરી કે જે પેપરમાં જાહેરાત આપી છે એમાં કઈ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ જાય કે જે પણ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક એનો ખુલાસો કરાવીને, કારણ કે 30 દિવસનો કાપ જો વડોદરાની પ્રજા, આ તો સાહેબ શું થઈ ખબર કે 2 મહિના વરસાદ પછીના 2 મહિના વરસાદમાં 2 મહિના પૂરમાં જાય અને બાકીના 10 મહિના પાણી વગર જાય. આ એવી સ્થિતિ નિર્માણ થઈ ગઈ. પ્લીઝ સર એક વસ્તુ માર્ક કરી, હવે એ તો આપની હાજરીમાં જ હતી કે 67 માં કામ 7 કરોડના આપણે પંપો રોડ લેવલ સેટ કરવા માટે નાખ્યું, બરાબર છે. 211 ને 213.50 હતું ઓક્ટોબર મહિનામાં. એટલે આપણે ખર્ચ કર્યો 7 કરોડનો, 8 દિવસ પંપો ચલાવી, પંપો તો અત્યારે બંધ છે. હવે જ્યારે બી આજવાનું રોડ લેવલ વધશે ત્યારે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે પાછું એ કામ લાગશે. ત્યાં સુધી તો આપણે એટલે 7 કરોડ આપણા ગયા અને હવે આપણે ખરીદવાનું છે પાણી સાથે. એટલે પાછા એક જ વર્ષની અંદર આપણે ઉલેચવા માટે બી રૂપિયા ખર્ચીએ છીએ અને ભરવા માટે બી રૂપિયા ખર્ચીએ છીએ. આ પ્રમાણેની સિસ્ટમ છે. તો એ અધિકારીઓની જવાબદારી છે કે એ ઉલેચીને કોઈ જગ્યાએ એવો સ્ત્રોત બનાવે 5, 7, 10, 15 કરોડમાં કે એ પાણી પણ 2 MLD, 5 MLD, 10 MLD જે બી હોય કામ લાગે છે. એટલે આપણે આટલા વિસ્તાર તમે એ વાત કરી લો કે દરેક વોર્ડમાં પાણીના જગવાળા કેટલા, કેમ 50 થી 60% લોકો પાણી પર ભરોસો જ નથી રાખતા સાહેબ. અને મોટી ટેન્કરો પાણીની ડિસ્ટિલ વોટરની ફરે છે સોસાયટીઓમાં, જગ ભરી આપે છે 20 રૂપિયામાં. 20 રૂપિયામાં જગ ભરી આપે છે અને આપણા પાણી પર એ લોકો ભરોસો જ નથી રાખતા. આપણું પાણી તો ફક્ત મોટા એટલે વસાહતના લોકો જ નાવા ધોવા લે છે કે પીવા લે છે. બાકી સારા ઘરના લોકોને, સોસાયટીના લોકો ફક્ત ને ફક્ત આપણું પાણી વાપરવા પૂરતું લે. પીવા માટે તો એ લોકોએ આજીવન જગ બંધાયા છે, આજીવન. કોમર્શિયલ, રેસિડેન્શિયલ બધી જગ્યાએ પાણી આપવા નીકળી ગયા, સાચી વાત છે. પણ કાળું પાણી તો ના, ગટરનું પાણી આપી રહ્યા છે. માની કે ટાંકી પાણી હતી પણ કાળું પાણી તો ના પૂછે. પાણીમાં મોડ આવે છે. અને હું તમને એટલે કહું છું સાહેબ, તમે એવું કહો છો કે ઘણી વાર ડાયરેક્ટ મારી પર આવે છે, પણ સાહેબ અમે નીચલી કોર્ટ, સેશન કોર્ટ ને પછી હાઈકોર્ટમાં આવી રહ્યા છીએ. ડાયરેક્ટ હાઈકોર્ટ નથી જતા. જ્યારે અમારો મેસેજ તમને જ્યારે કંઈક આવે તો તમને એવું લાગે કે આ કામ તો સુરેશભાઈ તું બોલું છે, મને કેમ આશીષભાઈ આપે? તો 5 વર્ષનો અમને અનુભવ છે કે મારે કોને પહેલા કહેવાનું. જો તમારી જોડે કોઈ મેટર અમે ફોરવર્ડ કરીએ છીએ, એવું નથી કે અમે બધાને ઓવરરૂલ કરીને તમને ડાયરેક્ટ અમે મેસેજ કરીએ. એ બધા જાણતા જ હોય છે સાહેબ. અમે એમને કીધા પછી જ્યારે આટલું બધું પરેશાની થાય ત્યારે જ અમે તમને હાયર ઓથોરિટી તરીકે તમને જાણ કરી.
જો આપણી વેબસાઇટ પરથી મેં પ્રિન્ટ કાઢી 23 પાણીની ટાંકી બરાબર અને આ જે બુસ્ટર આના સાથે ટોટલ આપણે આટલા લીટર પાણી નાખે આપણી કોર્પોરેશનની વેબસાઇટ પર છે સાહેબ. તો આ આંકડો ખાલી 1 પેજ પર છે એનો મતલબ કારણ કે એટલું પાણી તો પહોંચતું નથી એટલે સાહેબ આજે તમે 30 દિવસના કાપની વાત છે એ ક્લેરિફિકેશન આપી દો કારણ કે તમારે 20 ml જે ડિબેટરથી પૂરાઈ ગયા બાકી સાહેબ અમે આંદોલન કરીશું જો બધાની પ્રજાને પાણી નહીં મળે તો આ 10 દિવસ બહુ અઘરા છે. જે મારો અનુભવ છે પાણીનો મેં તમને કીધું અમેરિકા લેન્ડલોર્ડને ફોન કરીને 3 કિલોમીટર લાઈન નંખાઈ ત્યારે ખાનપુર ચાલુ કર્યું છે અને દક્ષિણમાં 100 ml પાણી ચાલતું કરે છે. પરફેક્ટ છે એક દી ઓવરહેડ નથી નેટવર્કની બાબત તમે જાણો છો ચાલુ થઈ છે પંપિંગની એસી ચાલુ થઈ ડેવલપમેન્ટ થઈ છે એના જુદા हमारी बड़ी फैसिलिटी તમે જે કીધું એવું કરી શકો બેરોજગાર સાહેબ ભૂખી કાચમાંથી પાણીની લાઈનો જાય, વરસાદી કાચમાંથી પાણીની લાઈનો જાય, ઉપર આપણે સ્લેબ ભરીને બંધ કરી દેવું હોય, અંદર લીકેજ હોય આપણને ખબર ના હોય. ગંગા સાગર સોસાયટી વોર્ડ નંબર 2 હા અને હું પણ અમને તો લોકો કહે કે અહીંયા બે લીકેજ છે, બહુ જ અવાજ આવે છે 24 કલાક. અને અમે જ્યારે ડુલક સોસાયટી હા એટલે અમારા ત્યાં બી કેવું છે કે જે લાલબાગ સુધી પાણી જાય છે ને એ ભૂખી કાચનો જે નિઝામપુરા વાળો એરિયા છે ને એની અંદરથી લાઈન જાય છે. હવે ઉપર તો બંધ છે સાહેબ, તમે ચેક કરો જે ઠેકાણે લીકેજ છે અને એ ભૂખી કાચ પાણીથી ભરેલી હોય છે એ જ પાણી પીવામાં વિઝિટ માટે મેં પણ આપણે રજૂઆત કરી છે 2 હપ્તા પહેલાં. આ વોર્ડ નંબર 14માં આખો વડોદરાથી સૌથી મોટો વિસ્તાર છે વોર્ડ નંબર 14. એટલે આપ જોડે આવો અને આપણે વિઝિટ કરીએ કે ક્યાં ક્યાં શું શું પ્રોબ્લેમ છે. તો એમાં છે ને પ્રોજેક્ટમાં જ્યારે આ સેટિંગ કરું ત્યારે રિઝનેબલ જો તમે છો જ પણ વિઝનથી આ શું થયું છે એનાથી હું તમને આજે વાકેફ એટલે કરું કે મારા વોર્ડ પર પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ બનાવીને તાત્કાલિકમાં એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરીને બનાવીને પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયને ખુશ કરવાના ચક્કરની અંદર 585 મકાનો તાબડતોબ બનાવી દીધા. રહેવા આવી ગયા લોકો પણ એવું નથી વિચારતા કે અહીં રહેવા આવ્યા પછી વર્ષો જૂની વૈકુંઠ સોસાયટીની ડ્રેનેજ લાઈનનો હું એની ડ્રેનેજ લાઈન આપી દઉં છું. વર્ષો જૂની પાણીની બાપોટ ટાંકીમાં સ્પેશિયલ ઝોન કરાવે છે ચાલુ 1285 પ્રધાનમંત્રી આવાસના. એટલે આ બધું પાછળથી વિચારે છે. જે પ્રોજેક્ટ એ પહેલા વિચારવાનું હોય જો હું આજે 1285 ઘર એટલે કે લગભગ 6000 લોકોને હું રહેવા લાવીશ તો એની એમ્યુનિટી શું છે? ઝોન બ્લોક થઈ ગયું છે કારણ કે કેપેસિટી લોક કરી એ કદાચ
મુશ્કેલી થઈ તો કે આવનાર પ્લાનિંગ ચેન્જ ગંદુ પાણી એના લીધે આવે છે કે 9મા માળેથી પાણી પ્રેશરથી ટોયલેટનું પડે તો વર્ષો જૂની જે સોસાયટીની ડ્રેનેજ લાઇન છે એ સવારે 9 વાગે ચોકઅપ થઈને બેક મારે કારણ કે પેલું પાણી ફોર્સથી નીચે આવે છે. એટલે પ્રોજેક્ટ એ દેવાનો ને જ્યાં જ્યાં પ્રોજેક્ટ ચાલે છે ત્યાં સોર્સ શું છે પાણીના, ડ્રેનેજના, નિકાલના. તમે બધી જ જગ્યાએ 1000 મકાન બનાવો છો, 1500 મકાનની વિતરણની વ્યવસ્થા કરો છો, પણ એના પછી જે માણસો આજે તમે સોમા તળાવ જશો ને તો શું કહે છે ખબર છે નાગરિકો? અમને પિંજરામાં પૂરી દીધા છે, અમને પિંજરામાં પૂરી દીધા 9મા માળે. કારણ કે જ્યારે મોટર બંધ હોય, લાઇટો ના હોય, લિફ્ટ બંધ હોય અને બધા જ સામાન્ય અને ઝૂંપડાના લોકોને તમે 9મા માળે મકાન આપી દીધું. આપણે તો સારી ભાવનાથી આપ્યું, પણ આ થાય છે શું? જ્યારે પાણી ના હોય તો શું કરે? ડોલે ડોલે ચડાવે 9મા માળે. આવી પરિસ્થિતિ છે સાહેબ. એટલે એ પ્રોજેક્ટ જ્યારે બનતો હોય ત્યારે આજુબાજુ આપણે એને પાણી આપવાનો સ્ત્રોત છે કે નહીં, એની ડ્રેનેજ કેવી છે, કારણ કે એનાથી બીજા લોકો હેરાન થાય છે જે વર્ષોથી ત્યાં રહેતા હોય છે. આડેધડ બનાવી દીધા છે, આડેધડ પગાર આપી જાય છે. આ શાળા સિસ્ટમ 200 કરોડ રૂપિયાનો સર વિચારો ટકા પેક કરવું છે. આવી જા આ બાજુ कुर्सी पाछળ ખેંચી લો બસ जरूर बाजू सर 2 दिन पहले मैंने हैंडपम्प की रजूआत की हुई है, जितने भी हैंडपम्प है उसे रिपेयर कराना है. यस ओनली हैंडपम्प सर पानी नहीं है सर बड़ौदा में. हाथ धोवा सर आपको पता है सब लोग प्यासे हैं सर. अगर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? બધા બોરવેલ નીચેના ફેલ છે એટલે હેન્ડપંપ બહુ વર્ષો સર કોંગ્રેસ પાર્ટી આંદોલન કરશે જો આ પાણીનો મુદ્દો સોલ્વ નહીં થતો. એટલે અમે તમને રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે ભાઈ આમાં વડોદરાના પ્રજાના હિતમાં જે વેરો ભરે છે એને વળતર મળવું જોઈએ અને આ સુરક્ષા જેવા સરકારી જમાઈઓને દૂર કરો અને આ પાણી માફિયાની સામે કેસ કરો સાહેબ. ગેરકાયદેસર કનેક્શનો એ લોકો ના છે અને અમે બતાવીએ તમને કેટલા અમારી હોય સાહેબ યાદ કરજો. અમે વડોદરાના હિતમાં દરેક કામ 10 દિવસ અમે સપોર્ટ ભાઈ સાહેબ તમારું નહીં સાંભળતા તો આવું હદ થઈ ગયું. તમે કહેતા તો અમે એ લોકો અમે તમારી સાથે જ છીએ. એવું નહીં, નેતાઓના નામ જાહેર કરો. दो दिन से आ रहे तो क्या हो गया? नहीं इसको बोला तो ये इसके टीम के साथ ये अंदर आ गया. नहीं इनके टीम के साथ था वो, तो फिर क्यों आया? किसको पूछ के आए? आप बाहर जाइए पहले. आप हमारे आपके घर पे घुस जाए तो आप अलाउ करेंगे? बाहर जाइए पहले. चलो भाई रोज है બહાર ગાડી મૂકો યાર. પહેલા કોઈ પણ ઘૂસી જાય જોતા નથી તમે. ભાઈ રોલ હોય તો કહેજો. ચલો સાહેબ, આજે જે રીતે કોંગ્રેસ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે, શું છે આખો મામલો? કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા આજે રજૂઆત પાણી વિષયમાં કરવામાં આવી છે. જે અમુક વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને ઈસ્ટ ઝોનમાં પાણીનું પ્રેશર, પાણીનું કન્ટામિનેશન અને પાણીનું આવનારા દિવસોમાં સપ્લાય બાબતની રજૂઆત હતી. એમની રજૂઆતમાં અમુક રજૂઆત કરી એ લોકો આવેદનપત્ર આપ્યા છે. અમે વિગતવાર આવેદનપત્રની વાંચીને પછી હું જવાબ આપી શકું છું. પણ જે પણ સમસ્યાઓ છે એના માટે અત્યારે પાણી પુરવઠા ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહ્યા છે. અને આવનારા દિવસોમાં વડોદરાની પબ્લિકની હિતમાં કંઈ પણ ઇસ્યુઝ ના થાય, એમની પૂરતામાં પાણી મળે અને ક્વોલિટી પાણી મળે એના માટે જે પણ કડક પગલાં લેવું પડે કડકાઈથી પણ કરીશું. અને જે કદાચ મિસયુઝની કંઈ વાત છે અથવા કન્ટામિનેશનની વાત છે, મિસયુઝની વાત ઉપર તો કાયદાકીય રીતે કડકાઈથી પગલાં લઈશું. કન્ટામિનેશન ઇસ્યુ છે, આપ જાણો છો કે જૂના નેટવર્ક છે, એક બધા જગ્યામાં નથી પણ એક બે જગ્યામાં કન્ટામિનેશન ઇસ્યુઝ છે. એ એપીએસ ચાલુ કરતાં અત્યારે ગરમીમાં બેક મારે છે. જૂના ઇલીગલ કનેક્શન્સ હોય, કોઈ જગ્યામાં ક્રોસિંગ્સ હોય, એને દૂર કરવાના અત્યારે મોટર સ્પોટ્સ ફોર્મ કરીને રેડ પણ કરી રહ્યા છે. અને પાણી સ્ત્રોતનું જ્યારે વાત છે, અત્યારે પાણી કાપ બિલકુલ નથી. કદાચ જાહેરનામામાં
આમાં કંઈ ઇસ્યુ હોય તો એ અમે પાણી પુરવઠા ડિપાર્ટમેન્ટને ચેક કરીશું. કારણ કે ગઈકાલે જાતે જ હું ગયો હતો અને ખાલી કમ્પ્રેશન એર ક્લિનિંગ ચાલી રહી છે, કારણ કે આજુબાજુમાં રેતી છે ત્યારે ક્લીન કરીને આ 12 MLD અમે ઈ ઝોનમાં કાલથી આપવાના છે. સાથે સાથ સિંદરોટમાં પણ જે પરમનન્ટ પ્લાનિંગ માટે 150 MLDનું પ્લાન્ટ છે, પણ આપણે 120 MLD ચલાવી રહ્યા છે. એટલે હજી 20 MLD ત્યાંથી પણ પાણી ખેંચવાનું પ્લાનિંગ છે અને આવનારા દિવસો માટે હજી 150 MLD WTP ત્યાં પ્લાનિંગ કરવાના છે, જેથી કરીને વેસ્ટ ઝોન માટે પાણી આપી શકાય. ખાસ કરીને ઈ ઝોનની જે અત્યારે નાનું સમસ્યા છે એ 20 દિવસમાં પૂરું થશે, કારણ કે આવનારા દિવસોમાં 125 MLDનું જે લાઇન છે એ રેડી થઈ રહ્યા છે. અમે ક્રોસિંગ્સ પર ગઈકાલે વિઝિટ કર્યા છે, એટલે 75 MLDની પાણી અમે ઈસ્ટ ઝોનને ફૂલ આપીશું. એમાં કદાચ 10થી 12 MLD કદાચ થોડું આપવું હોય તો સાઉથ ઝોનમાં પણ પાણી ટૂંકા સમયમાં આપીશું. અને ડિસેમ્બર 2026 સુધી હજી વધારે 50 MLD પાણી લઈશું. એટલે આજવાની તમામ સ્ત્રોત છે એ ઈ ઝોન માટે ડેડિકેટેડ આપવામાં આવશે. આટલા વર્ષોથી આ પ્લાનિંગ કદાચ ડિલે પડતું પણ એ અમે આગળ લઈને પૂરું કરવાના છે. આવનારા દિવસોમાં મહીસાગર અને સિંદરોટ અને ફાજિલકાથી પણ જે પાણી આવી રહે છે એમાં ઇસ્યુઝ નથી. એટલે વેસ્ટ ઝોન અને સાઉથ ઝોનમાં અત્યારે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ નથી. નાનું મોટું જે વોર્ડ લેવલની ઇસ્યુઝ હશે એ લોકલ લેવલમાં આઇસોલેશન કરીને કામગીરી કરીશું. નોર્થમાં પણ મેજર પ્રોબ્લેમ નથી, એક્સેપ્ટ ફોર 1 or 2 સોસાયટીઝ ઇન ધ વોર્ડ્સ. અને જે ટેન્કર બાબતની જે રજૂઆત હતી એમાં કડકાઈથી અમે કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે. જે લીગલી ટેન્કર જોઈએ છે એમને આપણે આપીએ છીએ, પણ ઇલીગલી ટેન્કર મંગાવતા હોય એ પદ્ધતિના ધીરે ધીરે અમે બંધ કરવા માંગીએ છીએ. અને ખાસ કરીને વડોદરા શહેરમાં જે પાણીનું પ્લાનિંગ છે રાજ્ય સરકારે પણ આપણે મંજૂરી આપી છે. એટલે એક્ઝિસ્ટિંગ નેટવર્કને, જે જૂના નેટવર્કને બદલવા માટે પણ ફેઝ વાઇઝ અમે પ્લાનિંગ કરી છે. એ એક્ઝિક્યુશન ફેઝમાં પણ આવશે, કારણ કે એક સાથે આખા સિટી અમે ખોદી ન શકીએ. એટલે ધીરે ધીરે ફેઝ વાઇઝ જે વધારે પ્રોબ્લેમ છે કેટેગરી 1, લેસ પ્રોબ્લેમ કેટેગરી 2, એ રીતનું પ્લાનિંગ સાથે એ કામગીરી કરીશું. અને આવનારા દિવસોમાં જે બૂસ્ટર સ્ટેશન્સ વધારવાની જરૂરિયાત છે, ડાયરેક્ટ પમ્પિંગ જે અમદાવાદ કરે છે, આ રીતનું ટાંકીઓ વધારે નહીં પણ ડાયરેક્ટ બૂસ્ટર સ્ટેશન્સથી આપણે પાણી વોર્ડમાં આપી શકાય એનું આયોજન છે. અને આવનારા દિવસોમાં ઝોનેશન સાઇઝ કરીશું, એટલે ઈસ્ટનું પાણી વેસ્ટમાં ના જાય, વેસ્ટના પાણી સાઉથમાં ના આવે. એટલે ઝોનેશન કરીને ઝોન વાઇઝ 5 ઝોનનું અમે 4 ઝોન પ્લસ સેન્ટ્રલ ઝોનનું આપવાનું નક્કી કર્યું છે. પણ આપ જાણો છો કે પાણીનું પ્લાનિંગ છે. અત્યારે અમારે જે ડ્રોઅલ છે, ડ્રોઅલમાં કંઈ ઇસ્યુઝ નથી. હજી 20-25 દિવસ સુધી પાણી છે જ. અને સાવચેતીના ભાગરૂપે અમે ખાલી SSNLમાં કમ્યુનિકેટ કરીને રાખ્યું છે, કદાચ પમ્પિંગ કરવું હોય તો કરીશું. પછી વાત આવી ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલમાં આ વખતે થોડું વરસાદ ડિલે થઈ ગયા છે. અદરવાઇઝ આ સમયમાં આ પણ ઇસ્યુઝ ના આવતા હોય, પણ આખા ગુજરાતમાં થોડું વરસાદનું સમય થોડું ડિલે થઈ રહ્યા છે. પણ પાણી બધાને મળે એવા આયોજન તો કરવાના છે અને કરી જ રહ્યા છે. જે પણ જે અકાઉન્ટ્સની ડિટેલ્સ છે કે ડિફરન્સીસ વેબસાઇટ ઉપર હોય, અદરવાઇઝ કે જાહેરનામામાં કંઈ થયું હોય, અમે ચોક્કસ પાણી પુરવઠા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીને એનું ક્લારિફિકેશન પણ આપીશું. એટલે પાણી કાપનો ઇસ્યુ નથી અને લોકો પેનિક થવાની જરૂર નથી. પણ ચોક્કસ જે રજૂઆતો છે પાર્ટી તરફથી મળે છે, કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી, એમની રજૂઆતો પણ સાંભળીશું. અને પબ્લિકની હિતમાં હોય તો ડેફિનેટલી પબ્લિકની હિતમાં જે પણ પગલાઓ લેવાના છે અમે ચોક્કસ લઈને એમની મદદ. પાણી ચોરાય છે ખરું? જે આક્ષેપ છે 20 MLD, એ 20 MLDનો વાત આક્ષેપ છે. અમે જોવું પડશે કે ખરેખર આવા ચોરી થઈ રહ્યા છે કે કેમ, મારે ચેક કરવું પડશે. ખરેખર એવું હોય તો કાયદાકીય રીતે પગલાં લેવું પડશે. થેન્ક યુ સર, થેન્ક્સ અ લોટ સર. આરામથી ભાઈ શાંતિથી લેજો. કોઈ નહીં હોય, તમે ક્લોઝિંગ આપો. आज कांग्रेस द्वारा यहाँ पर कमिश्नर श्री के पास रजूआत करने में आई कि गंदा पानी जो आ रहा है उसका काम जल्द से जल्द किया जाए। जुड़े रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया।